ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ 38 ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤੂ ਗੱਪੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਗ ਰੀਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ किस प्रकार एक संतू जो सी एक वो गप्पी हुंदा सी। गप्पी हुंदा है बहुत ज़्यादा गप्पा मारन वाला, जो कि वो बहुत गप्पा मारदा सी। वो हर वक्त किसी नूं किसी भी गल नूं वधा चढ़ा के कहिंदा है। उसदी सारे पिंड विच एक उसका दोस्त हुंदा, कपूरा उस दे नाल बहुत लगदी है, उस तों ईर्खा करदा है क्योंकि उसने बचपन में उसनूं एक झूठ बोलिया सी कि उसके पिता की बांह टुट गई है खेत विच, जिस करके वो खेत च जांदा है समान लैके, पर उत्थे उसनूं उसदे पिता जी ठीक ठाक दिखाई देंदे हन। फिर असी इस विच पढ़िया कि किस प्रकार गप्पू की शादी हुंदी है। गप्पू जो संतू हुंदा है वो कद हुंदा है, हाइट विच कद विच बहुत मधरा हुंदा है जिसकी हाइट बहुत छोटी होवे, बौना जा होवे, ते उसकी पत्नी उस तो भी भैड़ी आउंदी है, जो शक्ल सूरत विच भी बहुत भैड़ी होंदी है और वो भी गप्पां बहुत मारदी है। इत्थों तक असी ये कीता सी। अज असी अगे रीड करन जा रहे हाँ। एक बार पिंड विच कोई संत आए, तो एक बार दी गल है कि पिंड विच कोई संत आए सन, उन्हां दे नाल कोई 15-20 चेले सन। सारे लोग बाहर डेरे विच संतां दे दर्शन करन गए, तो सारे पिंड वाले मिल के संतां दे दर्शन करन लई चले गए। संतू सब तो पिछों गया ते जान सार हथ बन के बोलिया, ते संतू जो सी सब तो पिछों गया लास्ट विच ते जाके हथ जोड़ के की कह रहा है, संत जी महाराज हुक्म होवे तां मैं अपने घरों दुध वाली काड़नी चुक लियावां। काड़नी हुंदी है जिस विच दुध, तुसीं कहोगे काड़नी की हुंदी है? काड़नी हुंदी है जिस विच दुध रख के गर्म किया जाता है ना, लस्सी लस्सी बनाई दे रख के गर्म किया जाता है। ठीक है, जिस विच रख के दुध गर्म किया जाता है उसनूं कहंदे हन काड़नी, उसनूं काड़नी कहंदे हन। ते असी लैसन पढ़ रहे सी। काड़नी चुक लियांदा, इन्नियां मूर्तियां दा शेर दो शेर दुध नाल डंग नहीं सरदा, नाले उंज भी संतां दी सेवा करना साडा धर्म है जी। ते उसनूं क्योंकि तुहानूं पता है वो बहुत वड्डा गप्पी सी, तो गप्पां ते मारदा ही है, तो कहंदा है कि भी मैं काड़नी विच तुहाडे लई दुध लै आवां, दुध की सेवा करां। संतां ने कहा बस भगता, भगवान राजी रखे, किसी वस्तु की इच्छा नहीं। जो संत सन वो कहन लगे कि सानू किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। कपूरा उसे वेले उठ के कहन लगा, हुण कपूरा जो कि तुसीं जानदे हो कि उसदा सब तो वड्डा दुश्मन ही समझ लो, वो उठिया खड़ा होकर की कहन लगा, संत जी इसकी सेवा जरूर कबूल करो। तो कहन लगा कि संत जी इसकी सेवा तो जरूर कबूल करो, दुध मंगवा ही लो, क्योंकि उसनूं पता सी कि वो जो है हुण गप्पा मार रहा है, वैसे ही वधा चढ़ा के कह रहा है कि साडे घर इन्ना दुध हुंदा है और असीं मतलब दुध नूं इन्ना यूज नहीं करते, इन्ना दुध दियां नदियां वग रही। उस पता सी कि वो अगर संतां ने हाँ भरती तो दुध कित्थों लैके आवेगा। संत ना मन्ने पर बाकी लोग हस पए। संतां ने तो मना करता, पर जो बाकी लोग सन वो हसन लग पे। कारण ये सी कि संतू गप्पी दे घर मझ तक ही बकरी भी नहीं सी। वही गल आ गई कि उसके घर मझ तक ही बकरी भी नहीं सी। उसने संतां अगे यह गप मारी, सारी हालात वेख चा के ही मारी सी, क्योंकि उन्होंने हुण दुध की लोड़ ही नहीं सी। तो उसने जान बूझ के ऐसी गप मारी सी कि पता उसनूं पता सी कि संतां नूं दुध की लोड़ नहीं है, इस करके उसने दुध की पेशकश की।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-2 ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਕੜਾਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਕੜਾਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੇਠੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਦੇਖੋ ਜੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਹੇਠੀ। ਹੇਠੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਾਕ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਕਪੂਰਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਪੂਰਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਸੰਤੂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤੂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਕਪੂਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਪੂਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੰਤੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤੂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਸੰਤੂ ਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੂ ਦੇ 8 ਪੈਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਤੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। 16 ਵਰ੍ਹੇ ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਪੂਰਾ ਸੰਤੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇਰੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਬੇਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਸਤ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੀੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀੜੀ। ਸੀੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀੜੀ। ਸੀੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਰਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੰਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤੂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੋ ਸੰਤੂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਪੂਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੰਤੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ। ਵਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ। ਵਿਹੜੇ, ਆਂਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਆਂਗਣ। ਉਸ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤੂ ਦੀ ਦੇਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂੰਜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੂੰਜੇ, ਭੂੰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੇਠਾਂ। ਭੂੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੂੰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੇਠਾਂ, ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਭੂੰਜੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ? ਖੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਹੋਈ ਸੋਹਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ,
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੰਤੂ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम। सत श्री अकाल, गुड बाय।